آقا کیا کروں، کوئی دروازہ نظر نہیں آیا تو سامنے آپ کا دروازہ نظر آیا۔ آپ کا چہرہ بڑا حسین ہے، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، آپ کے لب و رخسار بڑے خوبصورت ہے، آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت ہے۔ حقیقت ہے جو دلوں کو جیت لے وہ بہادر ہوتا ہے، جو دلوں پر قبضہ کر لے وہ بہادر ہوتا ہے۔ تخت پر بیٹھنا یہ بہادری نہیں ہے، سماج کے ہر شخص کے دل پر بیٹھ جانا یہ بہادری ہے۔ جو دل سے اترتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو دلوں پر بیٹھ جاتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ حسین دل پر ہے، غریب نواز دل پر ہے، معین الدین دل پر ہے۔ یہی وجہ ہے 800 سال ہو گئے ان کو دھرتی میں سمائے ہوئے، لیکن آج بھی جب حسین کا نام آتا ہے تو کائنات کا ہر بشر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے۔ اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر، حسین ہی حسین ہے۔ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، ذرا دیکھو۔ نہ ادائے عاشقانہ، پردھان صاحب نے بھی بڑا قیمتی وقت دیا ہے۔ نہ ادائے عاشقانہ، نہ نوائے دل برانا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ جو دل کو جیتتا ہے وہ فاتح زمانہ ہوتا ہے، اور دل طاقت سے نہیں جیتا جا سکتا ہے، دل برسا بم برسا کے نہیں جیتا جا سکتا ہے، دل گھروں کو چلا کے نہیں جیتا جا سکتا ہے، دل لوگوں کو مار کے نہیں جیتا جا سکتا ہے۔ دل کو جیتنے کا واحد طریقہ یہ ہے، آپ چھوٹے بن جاؤ، آپ حقیر بن جاؤ، آپ ذلیل اپنے آپ کو سمجھو، آپ کمتر اپنے آپ کو سمجھو، خود ہی دل جیت لو گے، خود ہی فاتح ہو جاؤ گے، سامنے والا خود ہی مفتوح ہو جائے گا، آپ فاتح ہو جاؤ گے، وہ مغلوب ہوگا، آپ غالب ہو جاؤ گے۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ان کے جانشین ہے غریب نواز، آیا ہے سماج کا سب سے کمزور آدمی۔ عرض کیا حضور بادشاہ نے کام لیا ہے مجھ سے، اب جب بدن میں ناسور ہو گیا، بدن بیمار پڑ گیا، نکال دیا ہے، کوئی جگہ نظر نہیں آئی، آپ کا در نظر آیا ہے، مجرم ہو مشکوں سے دھوتے چلے آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ رسول اللہ کے جانشینوں کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا صاحب 4 بچوں کی پرورش کا سوال ہے، کہاں جاؤ؟ غریب نواز نے ایک نگاہ اٹھائی، دیکھ لیا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ بادشاہ کا نائب تھا، وزیر تھا، اور اس نے کوئی پھول نہیں برسائے تھے غریب نواز پر۔ آج ہم تو دیکھتے ہیں اس نے مارا ہے دعوت نہ دو، اس نے گالیاں دی ہے اس کو بھگا دو، لیکن باہر غریب نواز مہان لوگوں کی سوچ مہان ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے۔ اپنی سوچ کو بڑی کرو، اپنے دل کو بڑا کرو۔ غریب نواز نے نگاہ عمیق سے غور سے دیکھا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہی تھا جس نے غریب نواز پر تھپڑ برسائے تھے، یہی تھا جس نے غریب نواز کو گالیاں دیا تھا، یہی تھا جس نے کہا تھا معین الدین تمہیں رہنے نہیں دوں گا، یہی تھا جس نے غریب نواز کو گالیاں دیا تھا۔ آج مظلوم بن کر آیا ہے، آج کمزور بن کر آیا ہے، آج مفلس بن کر آیا ہے۔ چاہتے تو گلا دبا دیتے، چاہتے تو اس کے جرائم کھول کر رکھ دیتے، تو نے گناہ کیا ہے، تو نے رلایا ہے، تڑپایا ہے، لیکن واہ رے غریب نواز، بڑوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ اے آمنہ کے لال کیا تم نے سیرت دیا ہے دنیا کو، اے آمنہ کے لال کیا تم نے پاک پڑھایا ہے دنیا کو، اے آمنہ کے لال کیسی تعلیم تم نے دیا ہے دنیا والوں کو۔ سچ ہے سخن میں سوچ الہی کہاں سے آتا ہے، یہ وہ چیز ہے پتھر کو بھی اداس کرے، لہجے میں مٹھاس پیدا کرو، گفتگو میں شیریں پیدا کرو، انداز تکلم، انداز گفتگو میں وہ مٹھاس پیدا کرو، اگر ظالم بھی ہو اس کا بھی دل نرم پڑ جائے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، آپ نے یہ نہیں کہا تو نے گالیاں دی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تو نے مارا، اسلام کا چہرہ یہ ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو، انداز ذرا دیکھیے، کیا کہا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو، کیوں تڑپ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے اس کا سہارا معین الدین بن جایا کرتا ہے۔ بیٹے میں تو تمہارا انتظار کر رہا
खोले तुम्हारी राहें तक रहा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंदाज देखिए, एहसास नहीं होने दिया है कि मैंने तुम्हें गाली दिया है, एहसास नहीं होने दिया सामने वाले को कि तुमने हमें मारा है। मोइनुद्दीन ने कहा बेटे मैंने तो पहले से दरवाजा खोल के रखा है, आ जाओ आ जाओ, आ गए हो, मत घबराओ। जहां लोग साथ छोड़ देते हैं मोइनुद्दीन उसका साथी बन जाता है। मैं तो आया हूं कमजोरों को सहारा देने वाला। आज हम दावत उसको नहीं देते हैं समाज का जो कमजोर आदमी है, आज हम उसको दावत में नहीं बुलाते हैं। अगर समाज में उसकी पर्सनालिटी कमजोर है, अरे क्या दोगे दावत, उसको अवॉइड कर जाते हैं, भूल जाते हैं। आप जानते हो जिस रसूल की विलादत बसादत की खुशी में आए हो, उस रसूल की तालीम ये है, उस दावत पर लानत है, उस वलीमे पे लानत है जिसमें गरीब न जाने पाए, जिसमें कमजोर न जाने पाए, जिसमें मुफलिस न जाने पाए। और वो दावत अजीम दावत है जिसमें कमजोर बैठे, गरीब बैठे, मुफलिस बैठे, ढूंढ ढूंढ कर बुजुर्गों को खिलाओ, ढूंढ ढूंढ कर गरीबों को खिलाओ। आज कैसे संसार सुकून में रहेगा, आज कैसे आप इत्मीनान में रहोगे, आज कैसे आप सुकून में रहोगे। हमारा नजरिया बदल गया है, ख्यालात बदल गए हैं। हमने वही दावतें दी है जो समाज का मजबूर जो कभी आदमी हो, मजबूत हो। मोइनुद्दीन की तालीम देखो, मत घबराना बेटे मैं तो हो। गरीब नवाज ने कहा अच्छा ये बताओ बेटे जख्म कहाँ लगा है। उसने पांव फैला दिए हैं। ये कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहदाई है जिसके सर पर विलायत का ताज है। कहा बेटे जरा देखें वो जख्म कहाँ लगा है। पांव फैला दिए। मोइनुद्दीन ने उसके सतर को हटाया है। हटाने के बाद देखा पांव पक चुका है। ये काम करो तुम दिलों पर कब्जा करोगे, ये काम करो तुम पूरे संसार पर कब्जा करोगे, तुम कुछ भी ना बन पाओगे, लेकिन यकीन जानो दिलों के राजकुमार तुम बनोगे, दिलों के बादशाह तुम बनोगे। गरीब नवाज के सामने पांव फैला दिए। मोइनुद्दीन की सीरत देखो, ऐसे नहीं 900 साल से आपके दरबार में भीड़ लगी हुई है, ऐसे नहीं दुनिया किसी के कदमों में मालाएं पेश करती है, ऐसे नहीं दुनिया किसी की बारगाह में गुलाब की सौगात पेश करती है। यहाँ कोई पड़ोसी को तुम नहीं देख सकते हो। वाह रे मोइनुद्दीन क्या तुम्हारी शान है। किरदार मरता है, आदमी नहीं मरता है। मोइनुद्दीन का किरदार जिंदा है, किरदार अमर है। किरदार क्यों ना अमर हो, इसीलिए तो किरदार जिंदा किया है। देखा जख्म पांव पक चुका है। आपने अपने हाथों से दबा दबा के पीप को निकाला है, मेवात को निकाला है। ये काम तुम करना। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई हो, और हिंदू भाइयों अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई मुस्लिम हो, अगर समाज का कोई भी आदमी हो, ये काम करने से तुम गुरेज मत करना। यही इस्लाम की रूह है, यही आका का फरमान है। मेरे नबी ने उसके पीप और मेवात को साफ किया है। मेरे गरीब नवाज ने पीप और मेवात को साफ ही नहीं किया है, अमामा शरीफ खोला है जो सर का ताज होता है। ये काम मोइनुद्दीन से भी करा, ये काम मुरीदों से भी करा सकते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन से भी करा सकते थे, हमीदुद्दीन नागौरी से भी करा सकते थे, बाबा फरीद से भी करा सकते थे, लेकिन किसी से नहीं कराया, खुद किया है। आपने खुद सेवा किया है। अमामा साफ, अमामे से साफ किया। और जब जख्म को साफ कर रहे हैं तो इधर गरीब नवाज उसके जख्म को साफ कर रहे हैं, इधर गरीब नवाज का चेहरा देख रहा है, उनकी सूरत देख रहा है, उनकी शक्ल देख रहा है। आंखों से आंसू आज खुद जारी हो जाते हैं। तड़प रहा है, मचल रहा है, दिल महसूस रहा है, दिल लानत भेज रहा है। क्या किया तूने? इसको तमाचे मारे जो तुझ पर फूल बरसा रहा है, इसको गालियां दी जो तुझ पर शबनम बरसा रहा है, इसको गालियां दी जो तेरे जख्मों पे मरहम रख रहा है। क्या तूने किया है? यही फतेह है, यही कामयाबी है, यही बहादुरी है। समाज को बांटना ये बहादुरी नहीं है, ये कायरता है, कायरता। इतिहास कभी उसको माफ नहीं करेगा। हिटलर को कहां समाज याद कर रहा है, यजीद को कहां समाज याद कर रहा है, रावण को कहां समाज याद कर रहा है। ये समाज कैसे गंदे लोग हैं, आज भी जमाना इन पर लानत भेज रहा है, कयामत की सुबह तक लानत भेजता रहेगा। इसलिए कि समाज को बांटा है, समाज को डिवाइड किया है, जख्मों को कुरेदा है, मरहम नहीं रखा है। मरहम मोइनुद्दीन ने रखा है। चादरें भारी है, अमामा फाड़ा है, रेता भारी है, जख्मों को साफ किया है। चेहरा देख रहा है, आंसू गिर रहे हैं। मोइनुद्दीन ने कुरान की कुछ सूरतें पढ़ी है, तब किया है। कहा बेटे मैं तो जा रहा हूँ, अगर किसी की जरूरत पड़े तो मेरा दरबार खुला हुआ है, आ जाना। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ कोई भी मुहाफिज नहीं है। सुबह चाहे दिल कहे तो आ जाना, शाम को दिल कहे तो आ जाना, शहर को दिल कहे तो आ जाना। ये कहकर गरीब नवाज जब गए हैं
क्या गए, उसका दिल ही लेकर चले गए हैं। मैंने कहा ना, जो दिलों पर कब्जा कर ले वो बहादुर होता है। दिलों पर कब्जा करना सीखो, अपने आप को छोटा बनो, अपने आप को छोटा समझो। गए हैं तो उसका दिल लेकर चले गए। मोहब्बतों के वो सौदागर थे, आए थे, मोहब्बतों के बाजार सजाए थे और लोग उनका दिल लेकर चले गए हैं। क्या खूब कहा है अल्लामा हसन रज़ा खान हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी अहले बैत, बेइजाजत हज़रत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। मोइनुद्दीन कहाँ है वो मोहब्बत, बाबा फरीद कहाँ है वो मोहब्बत, गौसे आज़म कहाँ है मोहब्बत। आज तो समाज का जनाजा निकाला जा रहा है। वाह रे गरीब नवाज, जैसे मोइनुद्दीन कमरे में पहुंचे हैं। अभी एक हफ्ता नहीं होने पाया था, अभी एक हफ्ता नहीं होने पाया था। वो आया, आने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में कहा, हुजूर मैं आया हूँ। गरीब नवाज ने कहा, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है जो तुम आए हो। उसने क्या क्या जानते हो, मोइनुद्दीन आया हूँ इलाज के लिए। गरीब नवाज ने कहा, अब कौन सा इलाज बाकी है, सारा इलाज तो हो गया है। जख्म वो मुंतमिल हुआ कि नहीं हुआ, जख्म वो भरा है कि नहीं भरा। उसने कहा, मोइनुद्दीन जख्म भर गया है, लेकिन दिल का जख्म भी बाकी है। कहा, दिल का जख्म बाकी है, कहा मतलब नहीं समझा। कहा, मोइनुद्दीन कुफ्र शिर्क की इमारतें मुनहदिम हो गई है, जुल्म और बर्बरियत की इमारतें मिसमार हो गई है। मोइनुद्दीन जब आपका ये हाल है तो मदीने वाले का हाल क्या होगा, आमिना के लाल का हाल क्या होगा, अब्दुल्लाह के दुलारे का हाल क्या होगा। जब तुम्हारे किरदार का ये हाल है तो ऐसे ही नहीं मक्का वाले रसूलुल्लाह के दीवाने बन गए, ऐसे ही नहीं मदीना वाले रसूलुल्लाह के दीवाने बन गए। मोइनुद्दीन कलमा पढ़ाओ और मुसलमान मोमिन कर लो। पहला कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रास्त की तेग थी जो थी मुसलमानों के पास, रास्त की तेग थी जो थी मुसलमानों के पास। खंजर अहली वो खंजर अहली था, अखलाक का खंजर लेकर उठो, अखलाक का तलवार लेकर उठो, अखलाक का नेज़ा लेकर उठो, तलवार लेकर उठो। तमाचा खा लेना, तमाचा मारना नहीं, जालिम मत बनना, मजलूम बनना, रुलाने वाला मत बनना, रोने वाला बनना। रुलाने वाला मर जाता है, रोने वाला हमेशा जिंदा रहता है। आज इस्लाम रुलाने वाला तारीख से पूछो कितना रोए हैं, सुहेब रूमी कितना रोए हैं, हज़रत सलमान फारसी कितना रोए हैं, वैसे करनी कितना रोए हैं, हज़रत सादुल असवर कितना रोए हैं, अम्मार बिन यासिर कितना रोए हैं, हज़रत खुबैब कितना रोए हैं। इन्होंने याद रसूल में इतने आंसू बहाए हैं, इतने आंसू बहाए हैं, अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल बन गए हैं कि अगर अज़ान न दे सूरज की किरण न फूटे। सोचो मकबूल वो है और समाज को बांटने वाला, ये समाज का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान होता है। नबी आए थे इसी बुराई को खत्म करने के लिए, आमिना के लाल आए इसी बुराई को खत्म करने के लिए। लोगों ने समाज को डिवाइड कर रखा था, ये हाशमी है, ये कुरैशी है, ये आर्यून नस्ल है, ये अशरफ खानदान से है, ये सैयद है, ये मुगल है, ये पठान है, ये अमीर है, ये आका है, ये मखदूम है। इसी समाज में लोगों को बांट रखा था, मजलूमों को वहां बैठाया जा रहा है जहाँ चूड़ियां उतारी जाती थी, समाज को समाज में कमजोर वहां बैठाया जा रहा है जहाँ जानवर बैठा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा गलत है, क्या कर रहे हो, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब वहदहु ला शरीक के बंदे हैं, सब महबूद हकीकी के बंदे हैं, ऐसा ना करो। नबी ने इस दिल सबको तोड़ा है, नबी ने इस दिल सबको तोड़ा है और तोड़ने के बाद समाज के सबसे कमजोर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो अरबी नस्ल से नहीं है, हाशिमी नस्ल से नहीं है, हबश के रहने वाले हैं। वो किस बिरादरी से हैं आप हैरान शजदा रह जाओगे, लेकिन कुर्बे मुस्तफा की वजह से, कुर्बे मुस्तफा की वजह से, कुर्बे इस्लाम की वजह से नबी ने कहा, बिलाल उमैया इब्न खलफ ने तुम्हें पुष्प तोड़े बरसाए हैं, समाज का सबसे गिरा हुआ इंसान तुमको तसव्वुर किया जाता है। आओ मुस्तफा की चौखट पर, आओ मुस्तफा की बारगाह में, आओ दर रसूल पर। हज़रत बिलाल जब आते हैं तो रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, और जब बिलाल कलमा पढ़ लेते हैं, फतेह मक्का का दिन है, अब आज़ान देने की बारी आई तो नबी ने हज़रत अली को नहीं मुंतखब किया, नबी ने उमर को नहीं बुलाया, नबी ने
صدیق کو نہیں بلایا, نبی نے عثمان غنی کو نہیں بلایا. آج اذان دینے کی باری آئی, اسلام کا غلبہ ہو گیا, کعبہ فتح ہو گیا. اگر نبی علی کو بلاتے تو سماج کہتا ان کے داماد ہیں, چچیرے بھائی ہیں. آج کے دن نبی نے علی کو کھڑا کیا. اگر ابو بکر کو بلاتے تو سماج دنیا یہ کہتی ابو بکر کو بلائے ہیں جو رئیس ہیں, جن کا باپ امیر ہے, اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو بلایا گیا. عمر کو نہیں طلب کیا, عثمان کو نہیں بلایا ہے, ابو ایوب انصاری کو نہیں بلایا ہے, ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں بلایا ہے, حضرت طلحہ کو نہیں بلایا ہے, حضرت عباس کو نہیں بلایا ہے, اہل خاندان کو نہیں بلایا ہے. سب سہمے ہوئے ہیں اور سب سہمے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ظالم و جابر سہمے ہوئے ہیں. نبی نے کہا کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا آج ہمارا خون بہے گا. نبی نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے. ایک وقت نبی نے معاف کر دیا ہے, جرائم معاف کر دیے, گناہ معاف کر دیے. قتل انہوں نے کیا, صفائی انہوں نے کی تھی, ستم انہوں نے ڈالا تھا, نوالے انہوں نے چھینے تھے, آبرو انہوں نے لوٹی تھی, چچا کو انہوں نے قتل کیا تھا. ایک لخت میں نبی نے معاف کر دیا, معاف کر دیا ہو. اب یہ شرف کی بات آئی, آج اذان کون دے گا؟ ہر صحابی تڑپ رہا یہ عظمت مجھے مل جائے, یہ مقام مجھے مل جائے. پلٹ پلٹ کر ابو بکر دیکھ رہے ہیں, پلٹ پلٹ کر رخ مصطفیٰ کو عثمان دیکھ رہے ہیں, پلٹ پلٹ کر روئے نبی کو حضرت علی دیکھ رہے ہیں, پلٹ پلٹ کر رخ مصطفیٰ کو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت بلال تو ایک کونے میں دب کے پڑے ہوئے ہیں, حضرت بلال ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت چاروں طرف گھومتی. نبی نے کہا بلال کہاں ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کونے میں ہے. نبی نے کہا بلال آ جاؤ. بلال کو طلب کر لیا گیا. واہ اسلام کیا تیری عظمتیں ہیں, واہ نبی کیا تیری تعلیم ہے. نبی نے کہا بلال آ جاؤ. حضرت بلال آتے ہیں. جب بلال آئے نبی نے کہا بلال آج ہاشمی اذان نہیں کہے گا, آج قریشی اذان نہیں کہے گا, آج عربی نسل کے لوگ اذان نہیں کہیں گے. اے بلال اگر آج اذان کوئی پکارے گا تم پکارو گے. بلال تم آگے بڑھو اور آگے ہی نہ بڑھو. بلال آج مصطفیٰ تمہیں کعبہ کی چھت پہ چڑھا رہے ہیں. زمانہ دیکھ لے, آمنہ کے لال آیا ہے غلاموں کو پڑھانے کے لیے, مظلوموں کا سہارا بن کر, یتیموں کا سہارا بن کر, کمزوروں کا سہارا بن کر. آمنہ کے لال کے آنے کا مقصد یہ ہے آج سماج کا ہر آدمی اپنے آپ کو اشرف سمجھے, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے. نہ تو کوئی غلام ہے, نہ تو کوئی آقا ہے, نہ تو کوئی فاتح ہے, نہ تو کوئی مفتوح ہے, نہ تو کوئی افضل ہے, نہ تو کوئی مفضول ہے, نہ تو کوئی اعلیٰ ہے, نہ تو کوئی ادنا ہے, نہ تو کوئی امام ہے, نہ تو کوئی مقتدی ہے, نہ تو کوئی عظیم ہے, نہ تو کوئی حقیر ہے. مصطفیٰ کی نگاہ میں جو مقام علی کا ہے وہی مقام بلال کا ہے, جو مقام حسن و حسین کا ہے وہی مقام اسامہ بن زید کا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اسی طبقے کو, اسی سماج کے گندے لوگوں کو نبی نے کہا ہے تم اپنے آپ کو پہچانو. تم کیا کر رہے ہو؟ سماج کو کھانوں میں بانٹتے ہو, سماج کے اندر تعصب کی زہر گھولتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ آؤ ذرا دیکھو. نبی نے غلام کو چھت پہ کھڑا کر دیا کعبے کی. اب حضرت بلال کا ذرا عشق دیکھو. حضرت بلال جب کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں عرض کیا اے اللہ کے رسول آج میں منہ کس طرف کروں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اذان کہی تھی تو رخ قبلہ کی طرف تھا, سفر میں اذان کہی تھی تو رخ قبلہ کی طرف تھا, آپ نے کمرے میں اذان کہی تھی تو رخ قبلہ کی طرف تھا, آپ نے جلوت میں اذان کہی تھی تو رخ قبلہ کی طرف تھا. آج تو اللہ کے رسول نے کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے. کسی نے پوچھا بلال آج تمہارا رخ کیا ہوگا؟ تو حضرت بلال نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی. آپ نے کہا اے دنیا کے لوگوں سنو, سفر میں میں نے اذان کہی تھی تو قبلہ یہ ہے, لیکن آج بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہے, آج میرا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا, کعبہ رسول اللہ کی طرف ہوگا. کعبہ کے کعبہ تو آمنہ کے لال ہے, کعبہ کے کعبہ تو پیغمبر اسلام ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. واہ بلال تمہیں کعبہ کی چھت مل گئی ہے. ادب نہیں تھا ابو لہب, ادب نہیں تھا سگا چچا ہے, جوتیوں سے رودا جا رہا ہے, احترام نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے, جہنم کا ایندھن بن رہا ہے.
जन्नत में जा रहा है। एहतराम है, एहतराम है। हजरत सैयदना हुर जन्नत में जा रहे हैं। एहतराम की बुनियाद से जन्नत में आदमी जाता है, एहतराम और अदब की बुनियाद से जन्नत में जाता है। हजरत बिलाल के अंदर एहतराम है, काबा की छत पे बैठा दिए गए हैं, काबा की छत पे अजान दे रहे हैं। यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम का उपदेश है।